اعلیٰ حضرت کے زمانے تک تقریباً 24 سے 25 تراجیم مارکیٹ میں آ چکے تھے اور یہ سب اردو زبان میں تھے. مگر یہ تمام تراجیم جب آئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ کیونکہ یہی ترجمے تھے لوگ اسی کو پڑھتے تھے تو بجائے اس کے کہ قرآن پڑھ کر وہ ہدایت کی طرف آئے گمراہیت کی طرف چلے جاتے تھے. اس کا سبب کیا تھا؟ ترجمہ قرآن میں یہ جتنے تراجیم ہوئے اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ جہاں ذات الوہیت کا تعلق ہے وہ الفاظوں کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، جہاں عظمت رسالت کا معاملہ ہے وہاں الفاظ کیسے ادا ہونے چاہیے. لفظی ترجمے کیے گئے اور لفظی ترجمے کی بنیاد پر لوگوں نے اس کو کلام الہی کا حصہ سمجھا ان ترجموں کو بھی، اور بجائے اس کے کہ وہ ہدایت پر رہتے ان کے عقیدے خراب ہونے لگے. اس وقت محسوس کی علماء اہل سنت نے کہ ایک صحیح ترجمہ جو تفاسیر کی روشنی میں ہو، علماء کی منشا اور آراء کے مطابق ہو، منشا الہی کے مطابق ہو، اقوال صحابہ اور اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہو، ایک ایسا جامع ترجمہ قرآن کہ جس کو پڑھنے کے بعد لوگ یہ یقین سے کہیں کہ یقیناً یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی اللہ کی منشا ہے، یہی رسول اللہ کی عظمت ہے، یہی اللہ کی شان ہے. ایک ایسے ترجمہ قرآن کی ضرورت محسوس ہوئی. چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور یہ کام آپ اپنے ذمے لے اور اردو زبان میں ایک ترجمہ فرمائے. بالخصوص اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور آپ کے شاگرد رشید حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب علیہ رحمت رضوان، جن کو ہم صد الشریعہ بھی کہتے ہیں، مصنف بہار شریعہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے بہت اصرار کیا کہ حضور آپ قرآن کا ترجمہ فرمائیں. پہلے تو اعلیٰ حضرت نے اپنی مصروفیات کی بنیاد پر انکار فرمایا، کہا کہ مولانا صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ فقیر کتنا مصروف ہے، ایک وقت میں 300 فتوے جمع ہو جاتے ہیں، 300 استفتاء آتے ہیں جن کے جواب دینے فقیر کے ذمے ہوتے ہیں. ایسے حالات میں کہ مختلف فرقوں کا جواب دینا ہے، مختلف فتاووں کے جواب دینا ہے، ترجمہ قرآن کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لینا میرے لیے مشکل اور دشوار ہے. لیکن حضرت علامہ امجد علی صاحب علیہ رحمت رضوان اعلیٰ حضرت پر اصرار کرتے رہے، بار بار گزارش کرتے رہے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت پھر اس بات پر آمادہ ہوئے کہ فرمایا کہ ٹھیک ہے مولانا آپ ضد کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں جو مختصر سا وقت ہوتا ہے، یا غالباً بعض علماء کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے درمیان یہ جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے اس درمیان میں آپ آ جائیں اور یہ اہتمام کریں کہ نماز آپ میری مسجد میں پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد ہم اسی مسجد میں بیٹھ جائیں، آپ خود قرآن کی آیتیں تلاوت کر لیں اور میں ترجمہ کر دوں. چنانچہ روزانہ یہ نشست ہوتی اور 1320 ہجری سے یہ قرآن کنز الایمان کے ترجمے کی ابتدا ہوئی. 1320 سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور ہونے کے بعد مولانا امجد علی صاحب علیہ رحمہ روزانہ آتے تھے، عصر کی نماز اعلیٰ حضرت کی مسجد میں ادا فرماتے، اعلیٰ حضرت جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور خود امامت فرماتے تھے. نماز ختم ہونے کے بعد دونوں حضرات مسجد میں بیٹھ جاتے. علامہ امجد علی صاحب حافظ قرآن تھے، وہ قرآن کی آیت پڑھتے اور اعلیٰ حضرت فی البدیع اسی وقت ترجمہ فرما دیتے. اس وقت سامنے نہ کوئی تفاسیر ہوتی تھی نہ کتابیں ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ترجمے کے لیے کچھ لغتوں کو دیکھا جائے، تفاسیر کو دیکھا جائے. ادھر انہوں نے آیت پڑھی عربی زبان میں، متن قرآن پڑھا اور اعلیٰ حضرت فی البدیع اردو میں ترجمہ فرما دیتے ہیں. اس طرح 1330 ایک سال کے اندر 1330 کے اندر کنز الایمان کا پورا ترجمہ مکمل ہو گیا. اور جب ایک سال میں ترجمہ مکمل ہوا، علامہ امجد علی صاحب علیہ رحمہ بڑے خوشی کے ساتھ جب الناس کا ترجمہ، سورہ الناس کا ترجمہ اختتام پر پہنچا اور قرآن مکمل ہوا تو بڑی خوشی سے عرض کیا کہ حضور اب ترجمہ قرآن اشاعت کے لیے تیار ہے. تو آپ نے کہا مولانا میری چند شرطیں ہیں، یہ شرطیں آپ سن لیجئے، اگر یہ شرطوں پر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر میں اجازت دیتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ آپ چھاپیں، اور اگر ان شرطوں پر آپ عمل نہیں کر سکتے تو پھر میری اجازت نہیں ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ شائع کریں. اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور بتائیں کیا شرطیں ہیں. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ مولانا شرط یہ ہے کہ قرآن عظیم کی جو کتابت کرے وہ سنی صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں ایک شخص بھی کتابت کرنے والا کوئی بد عقیدہ وہابی نہ ہو. اور اس زمانے میں حال یہ تھا کہ سنی کاتب بڑے مشکل سے ملتے تھے. دہلی میں بڑے بڑے جو کاتب ہوتے تھے، دہلی مرکز تھا اس وقت، آج بھی اشاعت اور پبلیکیشن کا سب سے بڑا مرکز ہندوستان میں دہلی مانا جاتا ہے. تو دہلی میں جو اس وقت بڑے بڑے کاتب ہوتے تھے اس میں اکثریت جو تعداد جن کی کاتبوں کی تھی وہ بد عقیدہ دیوبندی وہابی ہوتی تھی. حالت کہتے ہیں کہ سنی صحیح عقیدہ کاتب ہو جو اس کی کتابت کرے قرآن کی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ باوضو کتابت کرے، کیونکہ کاتبوں کا حال یہ ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے کئی کتابیں لکھی اور شائع کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وضو تو چھوڑیے صاحب، معاذ اللہ اوراق جو ہے ان کے پیروں تک میں آ جاتے ہیں اور اس کا احترام نہیں کرتے. کہا کہ باوضو کتابت کریں اور جیسے ہی وضو ٹوٹ جائے تو قلم اور کاغذ کو رکھ دیں، پھر بغیر وضو کے کتابت ادا کی جائے. فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ
जिस प्रेस में ये छापी जाए प्रेस भी सुन्नी सही अकीदा का होना चाहिए, किसी बद अकीदा का प्रेस ना हो। और उस जमाने में लेथो प्रेस होती थी, आजकल अब ऑफसेट नाम की प्रेस चल रही है, ऑफसेट चल रही है, रोटा चल रही है। उस जमाने में एक लेथो प्रेस होती थी। लेथो प्रेस क्या होती थी? पत्थर पर पहले खुदाई होती थी, कातिब कागज पर लिखते थे, कागज को बारीक पत्थर की सीलों पर चिपका दिया जाता था और उसके मुताबिक एतराज से फिर संतराश जो होते थे पत्थर तराशने वाले, उसको तराश कर उन हुर्फों को उभारते थे और वो पत्थर की सीलें फिर मशीनों में लगाई जाती और उस पर इंक और स्याही लगाई जाती, वो स्याही कागज पर उतरती, इस तरह से प्रिंटिंग होती थी। उस मशीन को कहा जाता था लेथो प्रेस। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जो प्रेस हो वो भी सुन्नी सही अकीदा की हो और जिन पत्थरों पर जो कातिब जो संतराश किताबत करे उर्फों को बारे वो भी सुन्नी होने चाहिए और वो भी बावजूद ये काम करें। ये हमारी शर्तें हैं। और फिर फरमाया कि जब मशीन में कागज डाले जाएं तो जब इब्तिदा में आपने देखा होगा अगर कहीं प्रिंटिंग होते हुए या जिनका प्रिंटिंग से ताल्लुक है वो जानते हैं कि जब प्रेस में प्रिंटिंग शुरू होती है तो शुरू में 30-35 कागज जो है बहुत शाही से भरे हुए होते हैं, पढ़ने लायक नहीं होते वो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मशीन जो है साफ सुथरी सफाई जो है प्रिंटिंग शुरू करती है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जब कागज मशीन में डाले जाएं और जो हुर्फ भर जाए, पढ़ने लायक ना हो, जिसको किताब में कुरान मतलब मसहफ में शामिल नहीं करना है, बाइंडिंग नहीं करना है, जिसको फुदला कहते हैं वेस्टेज कागज, तो उनको बाकायदा संदूकों में जमा किया जाए और जब वो बहुत सारा वेस्टेज जमा हो जाए तो उसको किसी कचरे के ढेर पे ना फेंका जाए, ना किसी कुएं में और नदी में डाला जाए कि बेहुरमती है, बल्कि कब्रिस्तान के किसी ऐसे हिस्से में जहां किसी का पैर ना पड़ता हो, बहुत गहरा गड़ा खोदकर बाकायदा उनकी तदफीन कर दी जाए। जैसे किसी मुर्दे को कफन वगैरह देके तदफीन करते हैं उस तरह उसको दफन कर दिया जाए। और मशीन धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल हो वो पाक और ताहिर पानी है और बाकायदा वो पानी गडर और नालों में ना बहाया जाए बल्कि ड्रामों में महफूज कर लिया जाए और उसको फिर किसी ऐसे महफूज मकाम पर गड़ा खोद कर पानी को जमीन में जज्ब करवा दे जहां किसी का पैर ना पड़ता। मौलाना अगर आपको इतनी शरायत हमारी मंजूर है तो आप तर्जुमा जो है शाये फरमाए, उसको छापे, और अगर आप ये शर्त पूरी नहीं कर सकते तो फिर मेरी तरफ से आपको इजाजत नहीं कि आप तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान छापे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज तक किसी भी आलिम दीन ने इतनी पाबंदी और शरायत के साथ तर्जुमा कुरान छापने का एहतमाम नहीं किया हो जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमा रहे हैं। ये अदब का आलम था आला हज़रत का। चुनांचे हज़रत अल्लामा अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने वादा फरमाया, लेकिन कुछ हालात ऐसे आए उनके साथ, कुछ ऐसे घरेलू हादसात हुए और कुछ ऐसी परेशानी आई उनके साथ कि जिसकी बुनियाद पर वो तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान को शाये ना फरमा सके और एक तवील अरसा हो गया, यहाँ तक कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का विसाल हो गया और आला हज़रत की ज़ाहिरी जिंदगी में कुरान पाक कंजुल ईमान मंजर आम पर नहीं आ सका। बहुत अरसे के बाद आला हज़रत के ही फैज़ याफ्ता और आला हज़रत की ही सोहबत याफ्ता एक बड़ी शख्सियत जो आलत के खलीफा भी, आला से खिलाफत भी उनको मिली, मुरादाबाद की अजीम शख्सियत हुज़ूर खलीफा आला हज़रत जिनका नाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये रईस मुरादाबाद थे। यूपी का शहर है मुरादाबाद, दिल्ली के करीब है। इनके जहन में ख्याल आया कि मौलाना अमजद अली तो कुरान का तर्जुमा नहीं छपा पा रहे हैं, हालात से मजबूर है, अल्लाह ने मुझे दौलत और सरमाया दिया है, ये जिम्मेदारी मैं अपने कंधे लेना चाहता हूँ। चुनांचे वो भूसी तशरीफ लाए और हज़रत अल्लामा अमजद अली से मुलाकात की और कहा कि हज़रत मैं चाहता हूँ कि जो आपने तर्जुमा लिखा है, तहरीर किया है, वो सारे कागजात आप मेरे हवाले कर दें ताकि कंजुल ईमान की इशाअत के लिए मैं ये जिम्मेदारी कबूल करूँ और कंजुल ईमान को मंजर आम पर लाया जाए। हज़रत मौलाना अमजद अली अलैहि रहमत व रिज़वान ने वो सारी बातें बयान की जो आला हज़रत के शराइत थे। कहा अगर आप छापना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये सारे वो कागजात मैं आपके हवाले कर देता हूँ, लेकिन आला हज़रत की ये शर्तें थी। मौलाना बताएं अगर आप इन शर्तों पे अमल करना चाहते हैं तो मैं कागजात आपके हवाले करूँ। तो हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत ने वादा फरमाया, कहा कि जैसे आला हज़रत की ख्वाहिश थी उसी एहतमाम के साथ कंजुल ईमान छापा जाएगा। चुनांचे उन्होंने वो कागजात हासिल किए और मुरादाबाद लौटे और उसके बाद उन्होंने किया कि अपने मदरसे के कुछ काबिल तालिब इल्मों का इंतखाब किया और उनको दिल्ली रवाना किया और कहा कि तुम पहले फ़न खिताबत सीख लो। चुनांचे 2 साल या 3 साल के अरसे के करीब उन्होंने खिताबत सीखी उनके शागिर्दों ने, और जब उस खिताबत के फ़न पर महारत हासिल कर ली, उस फ़न में माहिर हो गए और जब वो हाजिर हुए कि हुजूर अब हम खुद अच्छी बेहतरीन खुशखत खिताबत कर सकते हैं और अब हम कातिब हो चुके हैं, फिर आपने बाकायदा अपने ज़ाती रुपयों से एक प्रेस खरीदा, खुद प्रेस खरीदा और फिर कुछ अपने शागिर्दों को इस बात पर तैयार किया कि दूसरी प्रेस में जाकर रात में, दिन में पढ़ाई करते थे वो मदरसे में और रात में जाकर दूसरी प्रेस में बाकायदा प्रेस का काम सीखते थे।
इस तरह उन्होंने चंद महीनों में प्रेस का काम सीखा। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने अपने मदरसे से ही करीब के थोड़े से इससे मुतसिल है, वो जगह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखी भी है, वहाँ एक बाकायदा रूम और एक कमरा खरीदा जहाँ मशीन रखी गई। आज भी वो मशीन मौजूद है। अब इतना है कि मशीन चलती नहीं है, सिर्फ तबरुकन रखी गई है कपड़े से ढक कर। आज भी वो मशीन मौजूद है जिस पर पहली मर्तबा कंजुल ईमान शाये हुआ था। बाकायदा रूम खरीदा, वहां मशीन लगाई गई और मशीन के बाद मौलाना नईमुद्दीन साहब के ही शागिर्द थे जो प्रेस पे काम करते थे। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के ही शागिर्द थे जो किताबत करते थे। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के ही शागिर्द थे जो पत्थरों को लिथोप्रेस की उन पत्थरों की सीलों को खोदते थे और उनके हुर्फों को उबारते थे। और उसी एहतमाम के साथ उन्होंने सबसे पहले तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शाये किया जो आला हज़रत फादिल बरेलवी के फरामीन और उनकी वसीयत थी। इस शान के साथ कंजुल ईमान मंजर आम पर आया और जब कंजुल ईमान मंजर आम पर आया तो लोग दंग रह गए और ये कहने पर मजबूर हो गए कि यकीनन कुरान अजीम का तर्जुमा सही तौर पर करने का हक अगर किसी ज़ात ने अदा किया है तो वो इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी की ज़ात है। और आज मैं बिला मुबालगा कहता हूँ, वो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज पूरी रूए ज़मीन और एशिया में सबसे ज़्यादा जो तर्जुमा कुरान छपता है और लोगों के हाथों तक जाता है वो कंजुल ईमान के अलावा किसी का तर्जुमा नहीं है।